ins Kino gehe. So இங்க ஆல்ரெடி ich bin glücklich wenn es mein Lieblingsessen gibt. ஸோ நீங்கள் சொன்னது பார்த்தீங்களா ich bin glücklich wenn ich ins Kino gehe. ஸோ தனியாக போனால் ஓகேவா? So wenn ich mit meinen Freunden ins Kino gehe. So when I go to the movie with my friends. ஓகே, இது இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாம். Lesen Sie die Beiträge in Forum, welche Themen nennen die Personen. ஸோ இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு glücklich bin ich, wenn ich morgens aufwache, draußen blauer Himmel ist und ich im Wald laufen kann. ஸோ இவங்க எப்போ ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங்ஸ் எழுந்திரிச்சிட்டு வெளியில் போய் அண்டர் த ப்ளூ ஸ்கை. ஸோ when the sky is very blue and I run, I walk in the forest. Wenn meine Kollegen und ich waren der Arbeit zusammen lachen. ஸோ என்னோட கொலீக்ஸோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது laughing together. So wenn ich vor der Arbeit noch in Ruhe frühstücken kann. So before work வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டா. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது for mich ist das größte Glück die Gesundheit. Ich hatte vor einem Jahr große Probleme und war oft schwach, aber jetzt kann ich wieder fast alles machen. Eine lange Radtour mit meinem Freund, im Urlaub auf Festivals fahren, neue Orte in der Stadt entdecken. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி, பிக்கெஸ்ட் ஹாப்பினஸ் என்னன்னா அவங்களோட ஹெல்த். பிகாஸ் 1 year ago வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஷி வாஸ் ஆஃபன் பிகேம் வெரி வீக். நவ் ஐ கேன் டூ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங். ஒரு பைக் டூர் போகலாம், ஃப்ரெண்டோட அண்ட் வெக்கேஷனுக்கு போகலாம், ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு போகலாம், நியூ பிளேசஸ் சிட்டிஸ் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணலாம். nach der langen Krankheit. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் லாங் சிக்னஸ் அகெயின் ஐ எம் பேக் டு த நார்மல். neugierig und glücklich, ரொம்ப க்யூரியஸாக ஹாப்பியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Ich habe Glück, weil ich einen guten Job und eine tolle Family, sogar mit netten Schwiegereltern habe. I am very happy because I have a good job and a good family. Even my nice in-laws கூட அவங்களுக்கு நல்ல in-laws கிடைச்சிருக்காங்க. Und glücklich bin ich, wenn wir auch außerhalb des Urlaubs mal einen freien Tag genießen können. வெக்கேஷன் போகிறது அது ஒரு இதுதான். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெக்கேஷன் வந்து சின்ன சின்ன டே ஃப்ரீ டே வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா es gibt so viel Schönes in der Umgebung und am Abend essen wir in einem guten Restaurant. ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன பக்கத்துலேயே இருக்கிற பிளேசஸ் நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான பிளேசஸ் இருக்கும் நியர்பை. ஈவினிங் ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்லாம். நேச்சுரலிஷ் mit einem leckeren Nachtisch, கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல டெசர்ட்டோட சாப்பிட்லாம். வாஸ் will man, இதை தவிர வேறு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு. Ich bin gerade sehr glücklich. Ich habe mich nämlich frisch verliebt und meine Freundin schickt mir innerhalb einer Stunde mindestens 3 liebevolle Nachrichten. ஸோ இவர் வந்து இப்போவே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறாரு. ஏன்னா he is freshly in love. அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒவ்வொரு 1 hourக்குள்ளவே வந்து நிறைய மெசேஜஸ், லவ் மெசேஜஸ் எல்லாம் அனுப்பிட்டுருக்காங்க. she brings so much joy in my life every day. Und bis unserem ersten gemeinsamen Urlaub sind es nur noch 6 Tage. ஸோ ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து வெக்கேஷன் போகிறோம் இன்னும் 6 daysல. ab diesem Sonnenabend sind wir in Spain. இந்த கம்மிங் வீக்கெண்டில் வந்து will be in the Spain. Seit meinem Umzug nach Berlin unternehme ich viel. So after the move to Berlin, I am undertaking so many things. Es gibt viele tolle Konzerte, நிறைய great concerts எல்லாம் இருக்குது.
During the concert, everything will disappear. The super Sinn of the vielen Modedesignen mit ihren kleinen Geschäften. நிறைய பேர் அவங்க ஃபேஷன் டிசைன்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ் வச்சுருக்காங்க. Ich freue mich riesig. I'll be very much happy. Hugely happy-ஆ இருப்பேன். எப்போன்னா if I get a dress that is only made for me, எனக்காக செஞ்ச ட்ரெஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கிடச்சதுன்னா I'll be happy. Glücklichst where Alice had was her will. ஸோ யார் ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னா யாருக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும் நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடைச்சா அந்த பர்சன் வந்து ஹி இஸ் ஹாப்பி. ஹேட் அண்ட் க்ளூகர் இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கெனாவ் ஜோ கேட் எஸ்மியர். ஸோ எனக்கும் எக்ஸாக்டாக அதே தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஸோ லேசன் சிடி பைட் ஆகுது நிறைய இது இந்த மறுபடியும் இது படிச்சுட்டு ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் நிறைய பார்க்கணும். அப் இருக்கு, ஃபார், விஓஆர் ஃபார், அதை எழுதிக்கோங்க. விஓஆர் ஃபார், நாக், என்ஏசிஹெச் நாக், அன், ஏஎன் அன், பிஸ் ஜூ, பிஐஎஸ்ZU பிஸ் ஜூ, அப்புறம் சைட், எஸ்சிஐடி சைட். அதே மாதிரி ப்ரிப்போசிஷன் வித் ஜெனிட்டிவ். ஜெனிட்டிவ்ல என்னன்னா இங்கே அவுசர் ஹெல்ப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இன்னர் ஹெல்ப் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. இன்னர் ஹெல்ப், இந்த வேர்டு இன்னர் ஹெல்ப். அப்புறம் வாரண்ட், வேரண்ட். ஸோ இந்த அவுசர் ஹெல்பு சேர்த்து. ஸோ இந்த ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் டாட்டிவ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, இது வந்து ஜெனிட்டிவ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இது கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Ich bin glücklich, wenn es mein Lieblingsessen gibt. இல்லை ich bin glücklich, wenn ich Zeit mit meiner Family verbringe. Ich bin glücklich, whenன்றது when or if ரெண்டுமே வரும். So if the sun shines and the weather beautiful is. So I'll be happy when I listen to the nice music and dance. I'll be happy when I learn something new or if I reach some goal. ஸோ இது கூட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ich arbeite for der Mittagspause an meinen Aufgabe. So wir reisen während der Ferien. So seit einem Jahr. So prepositions with dative அதுதான் இப்போ பார்த்தோம். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் வித் டாட்டிவ் வந்து ஃபார், நாக்கு, மிட்டு, இன்னும் நிறைய இருக்கு. அன்னு, பிஸ் ஜூ,
நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போகலாம். ஸோ வாஸ் இஸ் ஒன் எர்கன்சன் சீரீஸ் ஆன்சர். ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட ஓன் தான் பண்ணலாம். வேரன் டஸ் உர்லோப்ஸ் டியூரிங் த வெக்கேஷன் என்ன பண்ணுவோம்? பின்னிஷ் இன் ஃபீல் இன்டர் நேச்சுவர். நான் நேச்சரில் இருப்பேன், நிறைய நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணுவேன். பின்னிஷ் ஃபீல் இன்டர் நேச்சுவர் சொல்லலாம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் நாக் தேர் ஆர்பைட் மாக்க ஸ்போர்ட். ஆஃப்டர் ஒர்க் வந்து ஐ டூ ஸ்போர்ட்ஸ். நாக் தேர் ஆர்பைட் சொல்லலாம். ஓக்கனண்ட வில்லிஷ் அவுஸ்லாஃபன். நான் வீக்கெண்ட் வந்து நல்லா தூங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஓக்கனண்ட வில்லிஷ் அவுஸ்லாஃபன். ஸோ அப் ஜீட்ஸ் இன் உவர், இதை ஏதோ ஒரு டைம் சொல்லிட்டு ட்ரெஃபேஷ் அப். ஸோ 17 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே, 4 மணிக்கு மேலே நான் என் ஃப்ரெண்டை ஃபேவரட் ஃப்ரெண்டை நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு. இந்த ட்ரைவ் ஓக்கன் 3 வீக்ஸில் என்ன பண்ணுவேன்? கேஹே இஷ் உர்லாப், வெக்கேஷன் போவேன். அதுக்கப்புறம் பினிஷ் க்ளூப்ளிஷ் ஜைட் மைனம் உம்சூக். ஸோ ஆஃப்டர் மை மூவிங், அதை ஆல்ரெடி பார்த்து இல்லைங்களா, பினிஷ் க்ளூப்ளிஷ். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இது கூட உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Was hast du im Urlaub gemacht? So im Urlaub habe ich mich entspannt und viel gelesen. Wie fühlst du vor einer Prüfung? So before exam, உங்களுக்கு how do you feel? For einer Prüfung bin ich meistens nervous, aber gut vorbereitet. ஆனால் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணும். Was machst du normalerweise am Wochenende? Am Wochenende treffe ich Freunde oder machen einen Ausflug. Was isst du gern nach dem Sport? Nach dem Sport esse ich gerne etwas Leichtes, zum Beispiel einen Salat. Was hast du während des Kurses gelernt? Während des Kurses habe ich viel über deutsche Grammatik gelernt. நோட் பண்ணியாச்சா?
Hmm. Okay. So lesen Sie die Einführung in eine Radiosendung. Was hat sich in Davides Leben verändert? ஸோ இவரோட டாவிடஸ் ஃபெர்னாண்டஸ் அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு? Neue Liebe, neues Glück. Heute ist Davide Romano zu Gast in der Sendung. Vor 5 Jahren lernte er im Urlaub seine jetzige Frau kennen. Vor 2 Jahren zog er zu ihr nach Leipzig. Das neue Leben ist manchmal eine Herausforderung, aber er ist glücklich mit seiner Entscheidung. Seit einem Jahr arbeitet er im Klinikum St. George als Arzt. ஸோ டேவிட் ரொமானோன்றவர் வந்து இப்போ அந்த ரேடியோவில் வந்து இவர் தான் கெஸ்ட் ஸ்பீக்கராக இருக்காரு. 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து அவங்க ஒய்ஃப், இப்போ அவங்க கூட இருக்கிற ஒய்ஃபை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவங்களுக்காக அவங்க ஊரை விட்டுட்டு லைப்சிஷ்க்கு வந்துட்டாரு. நியூ லைஃப் வந்து சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங், ஆனால் he is happy with this decision. ஸோ 1 இயராக வந்து கிளினிக்கில் வந்து சென்ட் ஜார்ஜ் கிளினிக்கில் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இந்த ஆடியோ கேட்டுட்டு ஆர்டர் பண்ணும் 1 2 3 4 அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணும். ஸோ என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எப்படியெல்லாம் நடந்துச்சு அவரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு.
ஓகே. ஸோ எது ஃபஸ்ட்டு வேணும்? ஸோ இதுதான் பை ஐனம் நாய் அண்ட் ஃபாங் கிஃப்ட் அஸ் நேச்சுரலிஷ் ப்ராப்ளம் டிஷ் ப்ராக்க வால்சூம் ப்ளூ கைனஸ். நியூ பிகினிங், ஒரு நியூ பிளேஸ்க்கு போனால் அஃப்கோர்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும், லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வரும். பட் இவருக்கு வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதுவும் வரல அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஒன், es ist wichtig, dass man in neuen Land beruflich aktiv ist. It is important that one should be very professionally active in the new place. Third, das Verhältnis kann schwierig werden, wenn ein Partner sich langweilt. The relationship will become difficult when a partner or if a partner is boring. Fourth one, es ist möglich, mit alten Freunden in Kontakt zu bleiben. It is possible to stay contact with old friends. Wenn man an einem neuen Ort lebt, es ist viel neu und interessant. If a person lives in a new place, it will be very much new and very interesting. Oft gibt es einige Monate nach dem Umzug eine Krise. ஸோ ஆஃபன் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் நம்ம மூவ் பண்ணி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட அஃபெக்ஷனை வந்து எப்படி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இஷ் ஹாப் டிஷ் கேனுன்னா ஐ எம் ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ, ஐ லைக் யூ, ஐ லைக் டு ஹாவ் யூ அப்படின்னு சொல்லி தான். ஆனால் ஒன்லி பார்ட்னர் கிட்ட மட்டும்தான் ஐ லவ் யூன்னு சொல்றதுக்கு இந்த வேர்ட் மட்டும்தான். ஒன்லி டு த பார்ட்னர், எல்லார்கிட்டையும் சொல்றது வேர்ட் கிடையாது. லீப் எடிஷன்றது நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், ஒன்லி டு த பார்ட்னர். மற்றது எல்லாமே சொல்லலாம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட், kennen Sie ähnliche Lieblingsgeschichten? இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா? ஒரு பார்ட்னருக்காக ஏதாவது ஒன்று விட்டு கொடுக்குறது. ஸோ அவர் வந்து அவங்க ஊர் ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க இங்கே புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காரு. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியுமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது? நிறைய கான்சனன்ஸ் வந்து ஒன்றுத்துக்கு பக்கத்தில் ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த பாக்ஸில் கூட சொல்லிடுறேன். ஸோ இது வந்து அது நம்மளோட அஃபெக்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுதான் die Arbeitszeit. Die Unterrichtsform. Der Zeitungsbericht. Das Schutzprojekt. ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லல அவங்க, ப்ராஜெக்ட். Die Selbstständigkeit. Das Der Lebenslauf. Die Entscheidung. Okay. Next, dann hat sich viel verändert. ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி திங்ஸு.
So, sehen Sie die Fotos an, was konnten sich durch diese Ding in Leben von Frau Fessler verändert haben. இந்த திங்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழே இருக்கிறது இதை படிச்சுட்டு மேலே இருக்கிறத மார்க் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ஆடியோ கேட்டுட்டு மார்க் பண்ணிடுங்க. So, Frau Fessler had for ihre Arbeit ein Auto gebraucht. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க்குக்காக டாக்ஸி தேவைப்பட்டுச்சு. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? Richtig. Vorher ist Frau Fessler auch oft mit dem Taxi gefahren. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க அடிக்கடி டாக்ஸியில் போயிட்டு இருந்தாங்க. Falsch. Die Espresso-Kanne hat sie beim Camping in Italien bekommen. இல்லை ஃபால்ஸ் தான் அது கூட. ஆக்சுவலி அந்த கேம்பிங் இட்டாலியில் கேம்பிங் இதில் வந்து காஃபி குடிச்சிருக்காங்க. அதுலேருந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா தான் இவங்க எஸ்ப்ரெஸோ கேனோ வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ ஃபெஸ்லர் ஹேஸ் so viel Kaffee getrunken, dass sie zum Arzt gehen musste. அவங்க நிறைய காஃபி குடிச்சிட்டாங்க, அதனால டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டியதா போச்சு. ஃபால்ஸ். ஸோ மூணுமே ஃபால்ஸ். 2, 3, 4. Sie fährt nicht mehr oft mit dem Auto, weil sie das E-Bike benutzt. ஸோ இ-பைக் இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப டாக்ஸியில் போக மாட்டாங்க, காரில்.
Richtig. Frau Fessler findet es gut, dass sie jetzt after im Verein ist. ஸோ அவங்க ஃப்ரா ஃபெஸ்லருக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த ஹாலிடேஸ் என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து செலிப்ரேஷன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ரிஷ்டிக். So guckt mal, was ich gefunden habe. Look here, what I have found. Eine alte Tasche. Na und? Für mich ist es viel mehr als eine alte Tasche. Sie hat eine Geschichte. So அவங்களுக்கு ஓல்டு பேக்கு அவங்க வீட்டில் கிடச்சிருக்கு. So well, it is not just an old bag. So it has a story. Als Lehrling hatte ich nur wenig Geld und wohnte zu Hause. நான் வந்து அப்ரெண்டிஸாக ஒர்க் பண்ணும்போது I had only little money and I lived in a home. So aber nach dem Abschluss, after the completion, சீக்கிரமாகவே luckily I got one job. Am letzten Tag des ersten Monats bekam ich mein erstes Gehalt. On the last day of the first month, I got my first salary. Ich wollte mich mit einer Freundin zum Feiern treffen und hatte noch Zeit. I wanted to go with a friend to a party. ஆனால் எனக்கு இன்னும் டைம் இருந்துச்சு அப்போ. Und da habe ich diese Tasche in einem kleinen Geschäft am Lorenzplatz gesehen, das es leider nicht mehr gibt. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த பேக்கை வந்து ஒரு சின்ன ஷாப்பில் நான் பார்த்தேன், லாரன் பிளாட்ஸில் பார்த்தேன். இப்போ அந்த கடை இல்லவே இல்லைங்க. Sie war relativ teuer, aber ich wollte und konnte mir das endlich leisten. ஸோ அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்லாம் கிடையாது, ஆனால் என்னால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது. Year-lang ging ich jeden Tag damit zur Arbeit. ஸோ ஹோல் இயர் வந்து நான் அந்த பேக்கை வச்சுட்டு ஒர்க் போயிட்டு இருந்தேன். Gestern fand ich sie zufällig. Yesterday I found it accidentally. In einem kleinen Fach waren 35 Mark. ஸோ in ஸ்மால் அந்த பர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, உள்ள அந்த இதில் வந்து 35 மார்க்கு, அப்புறமா ஃபியூ காயின்ஸ் இருந்துச்சு. Do you also remember, still you remember அப்படின்றாங்க. ஸோ மார்க்கென்சி இதில் வந்து இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாமே நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பே ஆக்டன்ஸ் இடி ஸ்ட்ரக்சுவர். ஸோ ஸ்டார்டிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, எண்டிங் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்றது பாருங்க. ஃபெர்வெண்டன்ஸ் இடி கிளைஷர் டெம்போஸ் ஃபார்ம். ஸோ அது ஒரே டென்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்க. ஸோ அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டேர்னிங் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் வேர்ட்ஸ். இதை வச்சு என்ன டேர்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. So ich habe ausgewählt, ausgesucht, das war a special day. So என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா das war für mich ein kleiner Wendepunkt, ஒரு small turning point எனக்கு அப்படின்னு என்னன்னா, ich habe Sprachen ausgewählt, weil ich Englisch, Hindi, Deutsch gelernt habe. So ich möchte Sprachen schon immer, aber ich war mir lange nicht sicher, warum ich eigentlich lernte. நான் இது வந்து என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன், சரிங்களா. ஸோ ஐ லேர்ன் ஸோ மெனி லாங்குவேஜஸ். இங்கிலீஷ் தெரியும், ஹிந்தி, ஜெர்மன் தெரியும், ஸோ கன்னடா, தெலுங்கு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய லாங்குவேஜஸ் தெரியுன்றதால ஐ டென்ட் நோ வை ஐ எம் லேர்னிங் ஸோ மச் ஆஃப் லாங்குவேஜ். Das war, als ich noch Student war. For diesen Tag habe ich einfach aus Interesse gelernt.
Danach wurde Sprachen lernen zu etwas Tieferen. Vorher war es nur ein Hobby. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து லாங்குவேஜஸ் படிக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு ஹாபியாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து அது என்னோட ப்ரொஃபஷனே ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் என்னோட லைஃப்பில் இருக்கிற டர்னிங் பாயிண்ட். இது கூட ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து முடிச்சிடுறேன். கூட்டஸ் பென்னேமன், இது ஹாஃப்லிஷ்னா பொலைட். ஸோ நிறைய என்ன சொல்றது பிஹேவியர். கூட்டஸ் பென்னேமன் ஃப்ரூவர் und heute, அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, இப்போ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. Wie verhält man sich im Alltag und in der Arbeit richtig? How one behaves in everyday routine or in the Arbeit. Wie man es outmarkt, man markt es verkehrt. அவங்க எப்படி பண்ணாலுமே that person is doing it wrongly. So klagte ein Geschäftsfrau aus Südamerika nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் லேடி வந்து சவுத் அமெரிக்காலேருந்து வந்திருக்காங்க. ஆஃப்டர் எ லாங் ஸ்டே இன் ஜெர்மனி. அவங்க என்னென்ன எப்படி பிஹேவியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஃப்ரூவர் வார் ஐகினிஸ் நாக் அண்டஸ் ஐனிகஸ். இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிலதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஷி ரிமெம்பர்ஸ் தட். Da studierte sie ein Jahr in Bonn und wenn sie unsicher war, sah sie im Buch Die Kunst der Höflichkeit nach. ஸோ அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம், இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணோன்றது தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து தி ஆர்ட் ஆஃப் பொலைட்னஸ்ன்ற புக்கை வந்து படிப்பாங்க. Aber ist gutes Benehmen heute wirklich so schwer? இப்போ இருக்கிற டைம் பீரியடில் வந்து குட் பிஹேவியர் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். Was hat sich verändert? ஸோ என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு? Here are few examples. Begrüßungen, die Regal ist ziemlich einfach. Ladies first. க்ரீட் பண்ணுறது எப்போவுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லேடிஸ்க்கு க்ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மற்றவங்களுக்கு க்ரீட் பண்ணுவாங்க. அது எப்போவுமே ரூல் அதுதான். One man in ein Paar trifft, then begrüßt man zuerst die Frau. ஸோ சில பர்சன்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது அங்கே லேடிஸ் இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்கள விஷ் பண்ணணும். Das stimmt theoretisch immer noch, aber es gibt Ausnahmen. ஸோ அது வந்து தியாரிட்டிக்கலாக ஆல்வேஸ் கரெக்டு. ஆனால் சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சில இடத்துலலாம். Wenn schon einige Personen anwesend sind und man zu einer kleinen Gruppe aus Frauen und Männern dazu kommt, dann begrüßt man einfach der Reihe nach. இப்போ ஒரு ஸ்மால் குரூப்பை போய் விசிட் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா லேடிஸ் ஜென்ட்ஸ் எல்லாருமே கலந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆர்டர் வைஸாக க்ரீட் பண்ணுவோம். பெரியவங்க யாரு, அதுக்கப்புறமா அடுத்தது யாரு, அதுக்கப்புறமா யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ் பண்ணும். Aber wenn der Chef oder Chefin beziehungsweise der Gastgeber, der Gastgeberin auch in dieser Gruppe ist, dann begrüßt man zuerst die Person. Nur Freunde umarmen sich oder geben sich einen Kuss auf die Wange. ஸோ இவங்க இதுவே நம்மளோட பாஸ் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு யாரை நம்ம பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டாங்க அவங்கள யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் இன்வைட் பண்ணாங்க அவங்கள போய் விஷ் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா நம்ம பாஸ் அந்த மாதிரி யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள விஷ் பண்ணுவோம். ஒன்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹக் பண்ணிட்டு கிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டூர் ஹாஃப் ஹால்டன் மேனர் ஹால்டன் ஃப்ராவன் டி டூர் ஆஃப். ஸோ இது வந்து என்னென்னா மென் லேடிஸ் மென் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா டோர் ஓப்பன் பண்ணி லேடிஸ்க்காக ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க விடுவாங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு. அதுக்கப்புறமா அவங்க பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. தஸ் கில் ஸோ நிக்ட் மேர். ஸோ இது வந்து தட் இட்ஸ் நாட் எனிமோர். இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. எகால் ob Mann oder Frau, es ist unhöflich, die Tür nicht aufzuhalten, wenn jemand direkt hinter einem geht. ஸோ நம்ம பின்னாடி யாராச்சும் வந்துட்டே இருக்கிறாங்க, நம்ம டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கோம்னா நாம் என்ன பண்ணோம்னா நமக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கு வழி விட்டு தென் வி ஹாவ் டு கோ. தட் இஸ் த குட் பிஹேவியர் அப்படின்றாங்க. தென் லாஸ்ட் மந்த் ஜூஎஸ் தி அந்தர பர்சன் டுஷ் தி டுவர் கேன் தஸ் கில் டூ பிரிகன்ஸ் ஆஃப் பைங் லிஃப்ட். லிஃப்டாக இருந்தாலுமே எங்கே இருந்தாலுமே என்ன பண்ணுவோம், மற்றவங்களுக்கு வழி விட்டு போகணும், அதுக்கு அடுத்தது நம்ம போகணும், அதுதான் குட் பிஹேவியர் அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்ம பிளேஸ்லாம் எப்படின்னு தெரியல. Neue Benimmbuscher empfehlen.
ஸோ ஏமண்ட் நீஸ்ட் மன் ஜாக் கெசுனைட். யாராச்சும் தும்மல் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, சில பேர் ஒவ்வொன்றும் விஷ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, 100 years அப்படின்வாங்க. ஆனால் ஜெர்மனில் வந்து கெசுன்ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பி ஹெல்தின்ற மாதிரி. ஸோ இது வந்து புதுசாக பிஹேவியர் தஸ் மன் நீசன் ஐன்ஃபாக் இக்னோர் எட். ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாரும் இக்னோர் பண்ணுறாங்க. வேர் நீஸ்ட் த சால்டர் கூஸ் என்ஷூல்டிகும் சாகன். யார் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கணும். ஆபர் டி வேனிக்ஸ்டன் மார்க்கனெஸ்ஸோ. ஆனால் நிறைய பேர் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க மாட்டாங்க. மன் ஜீட் ஃபாஸ்ட் இம்மர் டி பர்சன் அண்ட் டி நீஸ்ட் உன் மூஸ்ட் கெசுன் லைட். ஸோ பழைய அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யாராச்சும் ஸ்னீஸ் பண்ணாங்கன்னா கெசுன் ஹைட் அப்படின்வாங்க. அந்த பிஹேவியர் வந்து ஹேபிட் வந்து இன்னும் இருக்கு சில பேர்கிட்ட. டூ ஆர்டர் ஜி எர்வாக்சன டிசிஷ் நிட் கெனன் ஜீசன் ரிஷ். ஸோ நம்ம டூ போட்டு பேசுகிறோமா ஜி போட்டு பேசுகிறோமா? In formalen Situationen, zum Beispiel in Amtsorder beim Arzt, gibt es nur das Sie. ஸோ நம்ம பெரிய பெரிய ஆஃபீஸ்க்கு, கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு இல்லை டாக்டர் கிட்ட அந்த மாதிரி எல்லாம் போகணுன்னா ஜி போட்டு தான் பேசுவாங்க. Aber in Kneipen, Cafés oder manche Geschäften spricht das Personal die Gäste von oder Kunden immer öfter mit du an. ஆனால் இப்போ வந்து பப்புக்கோ, பாருக்கோ, கேஃபேஸ்க்கோ இல்லை சின்ன சின்ன ஷாப்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் போனால் பர்சனலாக கெஸ்ட்டையோ கஸ்டமர்ஸை வந்து ஆஃபனாக டூ போட்டு தான் பேசுகிறாங்க. besonders jüngere Personen, especially younger people. Unter Studierende ist season nicht mehr üblich. அவங்க வந்து ஸ்டடி படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சீசன் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்றாங்க, நாட் ப்ராக்டிஸ். When persönliche Beziehungen vertraut werden, wechselt man zum Du. ஸோ வென் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பு இப்போ வந்து நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம், ரொம்ப க்ளோஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜி போட்டு பேசுவாங்க, தூ போட்டு பேச ஆரம்பிப்போம். ஆபர் வேர் தஸ் தூ அன்பீட்டன். ஆனால் அவங்க நீ தூ போட்டே பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான். Vorgesetzt den Mitarbeitern, ältere Kollegen, den Jüngeren, die Frauen, den Mann, die hierarchisch höhere Person einer anderen. ஸோ வந்து கொலீக்ஸு, கோஒர்க்கர்ஸு, இவங்க யங் பீப்புள், லேடிஸ் அண்ட் பர்சன்ஸ், இவங்க என்ன எப்படின்னா, இப்போ பாஸ், அதுக்கு அடுத்தது அது கீழே இருக்கிறவங்க, அதுக்கு அடுத்தது அவங்க கீழே இருக்கிறவங்க, அப்படி ஹைரார்கியை வச்சு அவங்க டூ போட்டு பேசுமா இல்லை ஜி போட்டு பேசுமான்னு சொல்லுவாங்க. கோர்ஸ் கெசாக்ட் das Angebote zu Duzen geht von oben nach unten, nie umgekehrt. ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா, ஸோ அவங்க டூ போட்டு பேச சொன்னால் மட்டும்தான் வந்து we should use it. when sie sich unsicher sind, உங்களுக்கு எதாவது தெரியல என்ன நடந்துக்கணும்னா ஜி போட்டே பேசுங்க. ஸ்டே sie beim sie. Besonders wichtig ist ein du gilt for immer lebenslang. நம்ம டூ அப்படின்னு பேசுறது யார்கிட்ட பேசுவோம், நீ வா போன்னு பேசுறது வந்து நம்ம கூட யார் ரொம்ப லைஃப் லாங் இருப்பாங்களோ அந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க கிட்ட மட்டும்தான் டூ வந்து அப்ளிகேபிள். ஸோ இந்த மாதிரி குட் பிஹேவியர் வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்குது, நம்ம ஊரில் என்ன மாதிரி பிஹேவியர்ஸ், இன்னும் ஓல்டு பிஹேவியர்ஸ், இன்னும் ஹேபிட்ஸ் இன்னும் வச்சிட்ருக்காங்க இல்லை சேஞ்ச் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட 3rd lesson got completed.